तस्मै श्री गुरुवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। श्रीधरस्वामिनं नित्यं बोधकारणमव्ययं भावातीतम् अहं वन्दे सुखज्ञानैकनिर्मलं वन्दारुजनमन्दारं वन्दे हन्तनिरन्तरं रामडुगु वंशजं शुद्धं शिवरामाख्यदीक्षितं बृहद्वादिष्टसिद्धान्तं पूर्णब्रह्मोपदेशिका श्रीवेङ्कटेश्वरयोगीन्द्रं सद्गुरुभ्यो नमो नमः। आत्मानात्मातीतमनिशं केवलात्मोपदेशिकं श्रीवेमुलरामय्यार्य योगीन्द्रं सद्गुरुभ्यो नमो नमः। चराचरमतीतं च अचलपूर्णोपदेशिका श्रीपूर्णानन्दपुल्लयार्य सद्गुरुभ्यो नमो नमः। पूर्णबोधसुधानिधिं पूर्वपुण्यफलप्रदं वेदान्तानन्दसद्गुरुं वेङ्कटरमणार्य गुरुं भजे। पूर्णानन्दपुल्लयार्य पुत्ररत्नमहागुरुं कृष्णानन्दविभुं देवं कृष्णमूर्ति नमो नमः। परब्रह्मानन्दवर्षिं परापरसमादर्शं ज्ञानाज्ञानतीतानन्द श्री अश्वत्थार्य नमोस्तुते। सर्वकालाकालप्रत्यक्षं सर्वोत्तमसुशाश्वितं विरहितानन्दगुरुं वेङ्कटदासार्य गुरुं भजे। अस्मद्गुरुसमारम्भं कृष्णसान्दीपमाध्यमं श्रीमहाविष्णुपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परम्। सुप्रभातम्। अव्यक्तासु प्रतिष्ठा देवा पूर्वा संध्या प्रवर्तते। उत्तिष्ठ परमपुरुषाय कर्तव्यं दैवमान्निकम्। उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ गुरुदेवा उत्तिष्ठ अचलध्वज उत्तिष्ठ सर्वदेवेश त्रैलोक्यं मङ्गलं गुरु। उत्तिष्ठ सर्वदेवेश त्रैलोक्यं मङ्गलं गुरु। मातः समस्तजगतां महद्रूपान्तरस्थितां हिरण्यगर्भमनोहर दिव्यमूर्ति श्रीनिजगुरु श्रितजनप्रियदानशीले श्रीमद्गुरेश दयिते तव सुप्रभातं। तव सुप्रभातमरेन्द्रवन्दिते भवतु प्रसन्न हिरण्मयावर्णमण्डले सुधी साक्षिभूतामनन्तरूपिणी वेदान्तवेद्यदयिते तव सुप्रभातम्। अत्रादिसप्त ऋषिया समुपास्य सन्ध्याम् आकाशतत्त्वमावर्णरहिता अखिलान्तरस्तां ब्रह्मैव रूपत्वमेवापरमार्थतत्त्वम्। श्रीभागवतकृष्णभूमप्रभो तव सुप्रभातम्। वेदान्तसार सर्वं तत्त्वमेवासत्यम् त्रैलोक्यवशमानाय सर्वं तव स्वप्रकाशम्। भाषावतीर्णवेद्यं तव बोधरूपम्। श्रीभागवतकृष्णभूमप्रभो तव सुप्रभातम्। न शब्दपङ्कजं चास्य नैवास्ति तत्त्वं निःशब्दशब्दतीतं निजतत्त्वरूपम्। तेजोऽन्धकाररहितं बाह्यस्वरूपम्। श्रीभागवतकृष्णभूमप्रभो तव सुप्रभातम्। सभायान्तरोषि त्वमेक सर्वं समं हि सर्वे यपि शिष्टमव्ययम्। अतत्त्वरूपतत्त्वं न हि वस्तु किञ्चित् श्रीभागवतकृष्णभूमप्रभो तव सुप्रभातम्। व्योमवद्वयिरन्तरस्थं यालैष भूमा अशरीरतत्त्वमेकं महं नमामि। अगजानन्तदेवा अखिलान्तरात्मा श्रीभागवतकृष्णभूमप्रभो तव सुप्रभातम्। विशुद्धनिर्गुणात्मा गगनोपसदृशं न ज्ञातममृतस्वरूपं सभायान्तरस्थं पूर्णाचलगुरोरेकं सुविशालतत्त्वं। श्रीभागवतकृष्णभूमप्रभो तव सुप्रभातम्। श्रीभूमरूपादयादिगुणामृताब्धि सर्वारिष्टनाशा जगदेकशरण्यमूर्ति श्रीसत्यज्ञानानन्ततीता नित्यस्वरूपा
श्रीभागवत कृष्ण भूम प्रभो तव सुप्रभातम् अज्ञानमूलहरणं तव चरणतीर्थं गुरुपादस्थानतीर्थं गुणरूपरहितं त्वं विना न किञ्चितातीरम् अविनाशतत्त्वं श्रीभागवत कृष्ण भूम प्रभो तव सुप्रभातम् इत्थं स्वप्नान्तरस्थं लिखितं ब्रह्मीश तत्त्वं शुद्धेषु सुप्ताविव च परिपूर्णतत्त्वं तेषां प्रभातसमये स्मृतिरहितभाजां प्रज्ञानतीतपरमाम् आप्नोति सत्यं श्रीभागवत कृष्ण भूम प्रभो तव सुप्रभातम् इत्थं वृषाचलपतेरिह सुप्रभातम् ये मानवा प्रतिदिनं पठितुं प्रवृत्तः तेषां प्रभातसमये स्मृतिरहितभाजां प्रज्ञानतीतपरमाप्तसपरमास्प्रसूति प्रज्ञां परार्थसुलभां परमां प्रसूति श्रीभागवत कृष्ण भूम प्रभो तव सुप्रभातम् श्रीपूर्णानन्दपुल्लयार्य तव सुप्रभातम् श्रीवेदान्तानन्द वेङ्कटरमणार्य तव सुप्रभातम् जय सद्गुरुदेव जय गुरु जय ఆ విధంగా విచారణ బలం చేత ఈ బుద్ధిని గనక దాటగలిగిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళు బుద్ధిని దాటిన తర్వాత బుద్ధి కన్నా సూక్ష్మమైనటువంటిది మహత్తత్వము వెంటనే సర్వవ్యాపక స్థితి వచ్చేస్తుంది. కాబట్టి బుద్ధి, చిత్తము, అహంకారము ఒక్కసారే దాటేస్తారు. అన్నీ దాటేసిన జ్ఞాత అనేటువంటి స్థితిలో ఉంటాడు. ఆ జ్ఞాత నుంచి కూటస్థుడైపోతాడు. ఆ కూటస్థ పదమే మహత్తత్వము. ఆ మహత్తత్వమున కంటే అవ్యక్తం సూక్ష్మమైనటువంటిది. అట్టి అవ్యక్తమున కంటే పరమాత్మ పురుషుడు సూక్ష్మాతి సూక్ష్మము. ఈయనే పురుషుడు అంటే మిగిలిన వారంతా ప్రకృతి. కాబట్టి ఆ బుద్ధి విచారణ బలం చేత బుద్ధిని దాటేసి బుద్ధిని దాటిన తర్వాత బుద్ధి కన్నా సూక్ష్మమైనటువంటి మహత్తత్వాన్ని పొందగలిగితే సర్వవ్యాపకమైనటువంటి స్థితి వస్తుంది. సర్వవ్యాపకంగా ఉండేది నేనే, సర్వవ్యాపకంగా ఉన్న చైతన్యంలో నేను భాగమై ఉన్నాను, నేను వేరుగా లేను అనే స్థితి వస్తుంది. ఆ స్థితి నుంచి మళ్ళా ఈ బుద్ధి, చిత్తం, అహంకారం వరుసగా ఒక్కసారే ఇవన్నీ కూడా నేననే భావన ఎప్పుడు కలిగిందో అప్పుడు కలిగాయి. కాబట్టి నేననే భావం నుంచి పైకి ఉన్నటువంటి స్థితిలోకి బుద్ధి, చిత్తం, అహంకారం నుంచి దాటేసి వీటితో సంగమించినటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి జ్ఞాత అనేటువంటి స్థితిలో ఉంటాడు. ఆ జ్ఞాత నుంచి మళ్ళీ కూటస్థుడైపోతాడు. పైన దేని నుంచి అయితే ఏకమనేకంగా విభజించబడి ఉన్నటువంటి పూర్వ స్థితిలో ఉందో ఆ స్థితిలో కూటస్థుడైపోయి ఆ కూటస్థ పదమే మహత్తత్వం. ఆ మహత్తత్వం కంటే అవ్యక్తం ఇంకా సూక్ష్మమైనది, అవ్యక్తం కాకముందు ఉన్నటువంటి స్థితి. అవ్యక్త స్థితిలో ఆ అవ్యక్తం కంటే పరమాత్మ అనే పురుషుడు, పరమాత్మ సర్వత్రా ఉన్నటువంటి చైతన్యమే పరమాత్మ. సర్వత్రా ఉన్నటువంటి జీవులతో సహా ఉన్నటువంటి మిగిలిందంతా ప్రకృతి. అది సూక్ష్మాతి సూక్ష్మము. ఆయనే పురుషుడు అంటే మిగిలినంతా ప్రకృతే. అట్లా ఏ పురుషుడైతే సర్వ విశ్వానికి, సర్వ సృష్టికి సాక్షుడై ఉన్నాడు, ఈ సర్వ సృష్టికి, సర్వ విశ్వానికి ఎవరైతే సాక్షి అయి ఉన్నారో, సర్వవ్యాపకుడై ఉన్నాడో వాడొక్కడే పురుషుడు, మిగిలిందంతా ప్రకృతి. ఏదైతే మొదట పుట్టిందో ఆ పుట్టినటువంటి దానికి ఇక్కడ వెస్ట్కి తీసుకుంటేనేమో ఎవడు దేహి అనే ఆత్మగా ఉండి శరీరం అంతటికి ప్రకాశం కలగజేసి సర్వశక్తులకి సర్వాన్ని తెలియబడి సర్వమును నడిపించేటువంటి కర్తకు అధిపతిగా ఉన్నాడు.
వెష్టిలో వాడు దేహి అని పిలువబడుతున్నాడు. ఆత్మగా ఉన్నాడు, దేహి పిలువబడుతున్నాడు. మిగిలినంతా ప్రకృతిగా ఉంది శరీరం. అందువల్ల సమిష్టికి తీసుకున్నప్పుడు ఏ పురుషుడైతే సర్వ విశ్వానికి సర్వసృష్టికి సాక్షి అయి ఉన్నాడో, సర్వ వ్యాపకుడై ఉన్నాడో వాడొక్కడే పురుషుడు, మిగిలిందంతా ప్రకృతి. ఈ రకంగా రెండుగా విభజించాలి అంటే పురుషుడు ప్రకృతి ఇది ద్విపుటి. పురుషద్వయము ప్రకృతి ద్వయము, పురుషత్రయము ప్రకృతి త్రయము. ద్విపుటిగాను విడగొట్టవచ్చు, త్రిపుటిగా కూడా విడగొట్టవచ్చు. అంటే జీవభావము, శరీరభావము, శరీరమే నేననే స్థితి నుంచి చూసినప్పుడేమో మూడు మూడుగా కనపడుతున్నాయి. ఎదిగి కూటస్థ స్థితికి పోయినప్పుడేమో ఎదిగి కూటస్థ స్థితికి పోయినప్పుడేమో మహత్తత్వ స్థితికి వచ్చేటప్పటికి రెండే కనిపిస్తాయి. ఆ కూటస్థ స్థితికి మహత్తత్వ స్థితికి వస్తే రెండే కనిపిస్తాయి. బ్రహ్మము, అవ్యక్తము రెండే, ఇంకేమీ లేవు. ఆ ద్విపుటిని ఆ మహత్తత్వంలో ఉన్నదేమో పరమాత్మ స్థితిలో ఉంది. మళ్ళా వ్యక్తమైన తర్వాత బ్రహ్మము సృష్టికి కారణమైనటువంటిది. ఆ ద్విపుటిని దాటితేనేమో, ఆ ద్విపుటిని కూడా దాటితే ఆ మహత్తత్వము, జన్మము అనే బ్రహ్మము అనే దాన్ని కూడా దాటితేనేమో జన్మరాహిత్యం. ఆ అవ్యక్తము, ఆ బ్రహ్మము అనే ద్విపుటిని కూడా దాటితే ఇక జన్మరాహిత్యం. ద్విపుటి. ద్విపుటి. ఈ త్రిపుటిని దాటితేనేమో జీవన్ముక్తి. ఈ త్రిపుటి జీవునిదేమో జీవుని స్థాయిలో ఉన్నటువంటి త్రిపుటి నుంచి విడిపడితే జ్ఞాతగా కూటస్థుడుగా ఉన్న స్థితిలో నుంచి ఇక దానికి కారణమైన సృష్టికి కారణమైండేది అక్కడ రెండుగా ఉండేది. ద్విపుటేమో సృష్టికి కారణమైంది మహత్తును దాన్ని వ్యక్తం చేసినటువంటి బ్రహ్మము ద్విపుటిగా ఉంది. ఇక్కడ వెష్టిగా తీసుకున్నప్పుడేమో ఇక్కడ త్రిపుటి ఉంది. ఈ త్రిపుటేమో ద్రష్ట, దృష్టి, దృశ్యం ఈ మూడింటిని దాటుకొని త్రిపుటిని దాటిన వాడేమో జీవన్ముక్తి పొందినవాడు. ఇక మళ్ళీ జీవన్ముక్తి పొందినవాడు అంటే అక్కడ కారణమైంది మళ్ళా ఉంది. మళ్ళా సంకల్పించి మళ్ళా కలిగించకుండా ఉండడానికి ఆ కారణమైనటువంటి బ్రహ్మమును, దానికి కారణమైన మహత్తును కూడా దాటుకుంటే ద్విపుటి. అది కూడా లేనటువంటి అంతకుముందు ఉన్నటువంటి పరిపూర్ణ పరబ్రహ్మము అది నిర్వికారంగా, దానికి ఆది మధ్యాంతరంగా, ఇప్పుడు అప్పుడు అనే భేదం లేకుండా కాలాతీతంగా ఈ సృష్టి పుట్టినా పుట్టకపోయినా మళ్ళా లయమైపోయినా నశించినా ఏం జరిగినా కూడా ఎటువంటి పరిణామ వికారం లేకుండా, స్థితిగతులు లేకుండా ఎప్పటికీ ఒకే రకంగా ఉండేటువంటి తనకు తానే ఉన్నటువంటి స్వయంభూగా ఉన్నటువంటిది అట్లే ఉంటుంది. ఆ పరిపూర్ణమే ఇంకా ఆ తర్వాత. అట్లా త్రిపుటిని దాటి తురీయ స్థితిలో ఉండి మహత్తత్వ స్థితిలో ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా జీవన్ముక్తులు. ఈ త్రిపుటిని దాటి తురీయ స్థితిలో ఉండి సాక్షిత్వ స్థితిలో సర్వసాక్షిగా ఉన్నటువంటి పరమాత్మ స్థితిలో అక్కడ సమిష్టిగా ఉండి ఇక్కడ వెష్టిగా ఉన్నటువంటి జీవుడుగా మూడవస్థల్ని దాటి ప్రత్యేగాత్మ స్థితిలో తాను సాక్షిత్వ స్థితిలో తురీయ స్థితిలో ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా జీవన్ముక్తులు. అంటే జీవన్ముక్తులు అంటే ఇక్కడ జీవిస్తూ ఉన్నప్పటికీ, జీవుడుగా ఉన్నప్పటికీ జీవభావం లేకుండా తనలో జరిగే సర్వమును, జగత్తులో జరిగే సర్వమును చూస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా దాంతో సంగమించకుండా తురీయ స్థితిలో ఉన్నటువంటి సాక్షిత్వ స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాడు అని. అక్కడి నుంచి మహత్తత్వ స్థితి నుంచి ఎవరైతే పరమాత్మ స్థితికి, పరబ్రహ్మ నిర్ణయానికి ద్విపుటిని దాటినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారో, ఎవరైతే ఆ ద్విపుటిని కూడా దాటినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారో, ఆ పరబ్రహ్మ నిర్ణయానికి పోయినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారో, పరమాత్మ స్థితిని కూడా మహత్తత్వ స్థితిని కూడా దాటిపోయినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారో, వాళ్ళంతా దేశకేంద్రులు. వాళ్ళకి ఆ దేశకేంద్రులు అనే పేరు ఎందుకు పెట్టారంటే వాళ్ళు ఆ రెండు ద్విపుటిని కూడా దాటినటువంటి పరమాత్మ స్థితిని, పరబ్రహ్మ స్థితిని కూడా దాటినటువంటి వాళ్ళు. ఇక వాళ్ళకు ఇంకా వాళ్ళు పరిపూర్ణ గురువు అని అంటే ఇక దానికి వేరే తేడా కానీ చెప్పడానికి లేదు. ఇంకా
వాళ్ళు బయలు ఏ స్థితిలో, ఏ విధంగా శరీర పద్ధతిలో బయలు ఉన్నటువంటి స్థితిలో ఏ రకమైనటువంటి పరిణామ వికారములకు లోను కాకుండా పోయినటువంటిది ఉందని చెప్తున్నారో ఆ స్థితిని అందుకున్నటువంటి వాళ్ళు మళ్ళీ ఎవరైనా శిష్యుడు పోయి ఆశ్రయిస్తే తప్ప వాళ్ళు ఎరుకులోకి రావాల్సిన పని లేదు. ఎరుకాతీత స్థితిలో ఉన్నారు వాళ్ళు. ఏ సంకల్ప వికల్పములు కలిగినప్పటికీ వాటిని మామూలుగా వాటితో సంగమించకుండా శాశ్వత స్థితిలో ఉండి ఆ స్థితిని కూడా దాటినటువంటి స్థితిలో ఉన్నవాళ్ళు మళ్ళీ రావాలంటే ఎవరో పోయి మళ్ళా మేలుకొల్పి ఆ శిష్యుడు పోయి నాకు తెలుపు నాయన మీ పాదం పట్టాను ఈ విధంగా అంటే మళ్ళీ ఎరుకులోకి వచ్చి బోధించే స్థితిలోకి వస్తాడు అంతే తప్ప ఆ స్థితిని దాటి ఉన్నటువంటి దేశకేంద్రుని స్థితిలో ఉన్నాడు. దేశకేంద్రుని స్థితిలోకి పోయిన వాళ్ళందరూ కూడా జన్మరాహిత్యాన్ని పొందినటువంటి వాళ్ళు జన్మరాహిత్యాన్ని పొందినటువంటి స్థితిలో ఉన్నారు. కాబట్టి మానవ జన్మ ఒక్కటే ఈ జీవన్ముక్తికి జన్మరాహిత్యానికి సాధించేటటువంటి సమర్థవంతమైంది. మానవ జన్మలో మాత్రమే ఈ రకమైనటువంటి ఈ జీవన్ముక్తి జన్మరాహిత్యం సాధించగలిగేటటువంటి సమర్థవంతమైన జన్మ ఏదైనా ఉంది అంటే అది మానవ జన్మే. ఈ సూక్ష్మతరము సూక్ష్మతమము అయినటువంటి ఈ మార్గంలో విచారణ చేత, వివేకము చేత, బుద్ధి చేత, జ్ఞానబలం చేత, విజ్ఞాన విశేషం చేత మానవుడు ప్రయాణించాలి. ఎట్లా ప్రయాణించాలంటే ఇదంతా కూడా కేవలం విచారణాపరమైనటువంటి దానితో మళ్ళీ ఆ విచారణతో కేవలం ఆ విచారణ చేసినందువల్ల వివేకం పెరగాలి. వివేకం పెరుగుతూ రావాలి. వివేకం పెరగడం వల్ల ఈ విచారణ చేత మానవ జన్మ అయితే ఈ త్రిపుడిని దాటితే అంతే. ఎక్కడుంది? ఈ విచారణ చేత, వివేకం చేత, బుద్ధిబలం చేత 134 కింద పేరావాలి. ఈ బుద్ధిబలం చేత, జ్ఞానబలం చేత, విజ్ఞాన విశేషం చేత మానవుడు ప్రయాణించాలి. విచారణ ప్రయాణం అంతా ఇదే. విచారణ, దానివల్ల వివేకం వల్ల బుద్ధిబలం, దాని చేత మళ్ళా జ్ఞానబలం, దాని చేత విజ్ఞాన విశేషం, దాని చేత అట్లా ఒక్కొక్క స్టెప్పుగా విచారణ జరిపే కొద్దీ మార్పు జరిగేటువంటి స్థితిలో ప్రయాణించాలి. మళ్ళీ ఆ స్టెప్పుల్లోంచి మళ్ళీ వెనక్కి మామూలు వ్యవస్థల్లోకి వాటికి దిగొచ్చేటువంటి స్థితి ఉండకూడదు. ఆ రకమైనటువంటి స్థితిలో ఒక్కొక్క స్టెప్పులోంచి పైకి పోయినవాడు దాన్నైనా నిలబెట్టుకోకుండా దాని అతీత స్థితిని అక్కడి వరకు పోయిన తర్వాత విచారణా బలం చేత, వివేకం చేత పోతే నీ వివేకాన్ని గుర్తించి ఆ గురువే నిన్ను లేకుండా చేస్తాడు. గురువులో కలిసిపోయినటువంటి స్థితి అంటే అదే. ఆ దేశకేంద్రుడైనటువంటి గురువు మళ్ళీ వచ్చి ఎరుకలో నీకు బోధించి నీ బుద్ధి వివేకం చేత నువ్వు గనక ఈ ప్రారంభ స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాటన్నింటినీ దాటుకుంటూ వెళ్తే నువ్వు అక్కడ జ్ఞాతగా నిలబడితే అటు నుంచి నిన్ను కూటస్థ స్థితిలో నుంచి నిన్ను రహితుడిగా చేసి తనలో ఏకమయ్యేటట్టు చేస్తాడు. ఇంక మళ్ళీ వేరువేరుగా లేరాడు ఆ స్థితికి పోయిన తర్వాత. ఇదంతా వీటికి పోయిన తర్వాత ఇక్కడికి పోయి ఇదంతా విచారణ చేతనే జరగాలి. ఇది విచారణ చేత మళ్ళీ తనలో కలిగినటువంటి మార్పుల వల్ల తాను ఆ స్థితిని పొంది మళ్ళీ ఆ గురుకరణ చేత ప్రయాణిస్తాడు ఇంకా అవతలకి. ఇంక మళ్ళీ తిరిగి రానటువంటి జన్మ రాహిత్యం పొందేటువంటి స్థితి ఈ మానవ జన్మలో మాత్రమే ఈ విధమైనటువంటి ఇది ఉంది అని చెప్తున్నాడు. అందుకని ఏమన్నారంటే, ఏమి చేస్తే నాకు ఇది వస్తుంది, ఏం చేయాలి మరి నేను, ఏం చేస్తే నాకు ఇది వస్తుంది. ఏదైనా చేయడం చేత కాదు. పోనీ ఏమీ చేయకపోతే వస్తుంది. ఏమి చేయడం చేత కాదు, మరి ఏం చేయకపోతే వస్తుంది? ఏమీ చేయకపోయినా రాదు. నా కర్మణ నా ప్రజయ. నా వెనక
ఎంతమంది ఉన్నారో నా వెనక ఎంతమంది ఉంటే ఇది సాధ్యం అవుతుందండి అని అంటే సాధ్యం కాదు. నాకు ధనం ఎంత ఉంటే సాధ్యం అవుతుందంటే సాధ్యం కాదు. నా ధనైక త్యాగేనైక అమృతత్వ మానః అమృతత్వ మానసు అని అన్నారు. కాబట్టి ధనం ఉంది, లేకపోతే నా వెనకాల ఎంతమంది ఉన్నారు, నేనైతే ఏమి చేయలేను. ఏమీ చేయకుండా వస్తుందా? ఏమైనా చేస్తే వస్తుందా? లేకపోతే ధనం ఉంటే వస్తుందా? లేకపోతే వెనకాల జనబలం ఉంటే వస్తుందా? అని అంటే ఏమిటి వల్ల రాదు. దానిలన్నిటి వల్ల త్యాగము ఒక్కటే. త్యాగం చేత మాత్రమే సమస్తము పరిత్యజించిన వాడు ఎవరైతే ఉన్నాడో. త్యాగం అంటే కేవలం తన యొక్క వస్తు సంపద ఇతరత్రా కాదు. అన్నిటినీ త్యాగం చేయగలిగినటువంటి స్థితి. ఇంతవరకు నీకున్నటువంటి నేననేది, నీకేర్పడిన బంధం, నీకేర్పడినటువంటి నీ చుట్టూ ఉన్న నావనుకున్న అవన్నీ వెంబడితైతే రావు. తర్వాత ఎట్లుంది అట్లా. ఆ నేననేటువంటి చైతన్య స్థితిలో ఉన్నదేమో కర్మానుసారం పైకి పోతుంది. ఇంకో చోట వెతుక్కోవడానికి. దానికి ఉపాధి కావాలి కదా! ఇదేమో ఇక్కడే ఊడ్చిపెడతారు. కాబట్టి ఈ సర్వము వచ్చినటువంటి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఈ సర్వము ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చినావా? ఎక్కడి నుంచన్నా ఏర్పడిందా? అది ఆయా జన్మల్లో పూర్వీకులు, నీతో పాటు నీ ముందున్నటువంటి వాళ్ళు చేసినటువంటి కృషి కొంత, నీవు పుట్టిన తర్వాత నీ కృషి వల్ల అది వచ్చిండొచ్చు గానీ, అవన్నీ రావడానికి ప్రకృతిలోటివే గదా! ఎక్కడి నుంచినో దాచి ఉంచుకొని తెచ్చినవి గాదు. ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి వాటితోనే పొందావు సర్వము. ఆ సర్వమును పరిత్యజించగలిగినటువంటి స్థితి త్యాగం చేత మాత్రమే సమస్తమును పరిత్యజించిన వాడు ఎవరైతే ఉన్నారో, ఆ పరిత్యాగ లక్షణము చేత వాడు ఆత్మస్వరూపుడు అవుతున్నాడు. ఏ పరిత్యాగ లక్షణం చేతంటే, ఏవైతే నావి నేను అనుకుంటూ భావించి ఉన్నాడో వాటిని పరిత్యాగం చేయగలిగినటువంటి లక్షణం ఉన్నవాడు ఆత్మస్వరూపుడు అవుతాడు. అట్లా చేసినవాడు ఇక మళ్ళీ నాకు, నేది, నాది, నేను అనేటువంటిది పోతుంది కాబట్టి, తాను సర్వవ్యాపకుడైనటువంటి, సర్వవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ఆ పరమాత్మ చైతన్యముతో వేరుగా లేనటువంటి స్థితిలో ఉంటాడు కాబట్టి, ఆ స్థితికి పోయింటాడు. ఆ పరిత్యాగం చేసేవాడు ఆ స్థితికి పోయి ఆత్మస్వరూపుడుగా ఉంటాడు. నేను, నాది, నా బంధం అనేది ఇంక లేవు. ఇవన్నీ విచారణ చేత పోగొట్టుకుంటూ త్యాగం చేసుకుంటా పోయిండేటువంటి వాడు ఆ స్థితిలో ఆత్మస్వరూపుడు అవుతున్నాడు. ఈ రకమైనటువంటి పరిత్యాగం కూడా ముఖ్యం. ఈ పరిత్యాగం అనేది లేకుండా పోతే వినడం వరకు ఉండి నాకున్నటువంటివన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో భ్రాంతులన్నీ కల్పించుకొని వచ్చా. ఆ భ్రాంతుల చేతనే బంధం అంతా తగిలించుకొని వచ్చా. వాటిలో నేనేమి విచారణా బలం చేత అవన్నీ వదులుకుంటూ ఒకటొకటి వదులుకుంటూ పోతేనే కదా నేను ఆ స్థితిలోకి పోయేది. మరి ఆ పరిత్యాగం అనేది లేకుండా, పరిత్యాగం అంటే నేను త్యాగం చేశాననే అహంభావనను, స్మృతి బలమును, వాసనా బలమును కూడా పోగొట్టుకోవాలి. పరిత్యాగం అంటే నేను త్యాగం చేశాను అనే భావన కూడా నేననేది ఉంది కదా! నేననేది మళ్ళీ వస్తుంది ప్రత్యేకంగా. నేను త్యాగం చేశాను అనేటివి వచ్చినా కూడా ఆ త్యాగం చేశాను నేను అనేది కూడా ఒక అహంభావమే. నేను త్యాగం చేసి నేను ఇదంతా ఇచ్చా, ఇంత ఇచ్చా, నేను అంత ఇచ్చా, నేను అవన్నీ చేశా, ఇవన్నీ చేశా అని. కాబట్టి చేశాననే అహంభావనను కూడా స్మృతి బలమును, వాసనా బలమును కూడా పోగొట్టుకోవాలి. దాని యొక్క గుర్తును గానీ, మళ్ళా అది వాసనగా ఏర్పడినటువంటి వాసనా బలాన్ని కూడా పోగొట్టుకోవాలి. వాసనా రాహిత్యం కూడా చాలా ముఖ్యం. వాసనా రాహిత్యం అనేది కూడా చాలా ముఖ్యం. వాసనా రాహిత్యం కాకపోతే మళ్ళీ అది నీకు స్ఫురణకు తెచ్చి మళ్ళీ నిన్ను ఆకర్షింపజేసి మళ్ళీ నీ భావనలోకి మొలకెత్తే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి వాసనారాహిత్యం అయిందో, ఎవరికైతే వాసనారాహిత్యమైందో వారు మాత్రమే మహత్తత్వాన్ని తెలుసుకోగలుగుతారు. వాసనారాహిత్యం చెందినటువంటి స్థితిలో ఉన్నవాళ్ళు
మహత్తత్వాన్ని తెలుసుకుంటారు. ఈ రకంగా ఒకదానికంటే ఒకటి మరొకటి సూక్ష్మతమము అయినటువంటి విధి విధాన నిర్ణయాన్ని, సృష్టిక్రమ నిర్ణయాన్ని మొత్తాన్ని మనకి ఇక్కడ తెలియజేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. యమధర్మరాజు అక్కడ నచికేతునికి బోధిస్తూ ఉన్నటువంటి పాఠంలో అంశం ఏంది అంటే, మనం కూడా తెలుసుకునే అంశం ఏంది ఇక్కడ పాఠంలో అంటే, ఒక్కడొక్కటి ఏదైతే స్థూలం నుంచి వెనక్కి పోతూ సూక్ష్మతమము అయినటువంటి వాటికి పోయి ఆ శాశ్వత స్థితిలో తాను ఆత్మస్వరూపుడుగా ఉండాలంటే ఏవేవైతే ఇవన్నీ ఏర్పడినాయో నేనుకు వాటిని పరిత్యాగం చేసుకుంటూ పోయినటువంటి స్థితిలో అక్కడ నిలబడితే అప్పుడు ఆత్మ స్వరూపుడు నేను అనేటువంటి దేహంగా కలిగినటువంటి ప్రపంచంతో నేను తాదాత్మ్యం చెందుతున్నటువంటి నేను కాకుండా, ఇది నేనేమో నామరూపాత్మకమైన నేను కాకుండా స్వస్వరూప స్థితిలో ఉన్నటువంటి నేనుగా భావించేటువంటి ఆ స్థితిలో పోతాడు. ఈ సూక్ష్మతమైనటువంటి విధాన నిర్ణయాన్నంతా ఈ సృష్టి ఏ విధంగా సృష్టిక్రమం జరిగిందో అక్కడి నుంచి పరమ వ్యక్త నెట్ 1 minute 50 మళ్ళా వచ్చింది. అట్లా ఓ నచికేతుడా, ఈ సర్వ జగదంకుర ప్రాయమగు మహత్తు కంటే ఈ సర్వ జగత్తు కూడా అంకురం అంటే మొలకెత్తడం. ఈ సర్వ జగత్తు కూడా రావడానికి కారణమైనటువంటి సర్వ జగదంకుర ప్రాయమగు మహత్తు కంటే, ఆ మహత్తు అనేది ఏర్పడకముందే అవ్యక్తమును, సర్వ జగదంకురమునకు బీజభూతమైనటువంటి అవ్యక్తము కంటే పురుషుడును ఒకదానికంటే ఒకటి అంతరమైనవి. వెనక్కి విచారణ చేసుకుంటూ పోతే సృష్టి క్రమంలో ప్రారంభంలో ఒకదానికంటే ఒకటి సూక్ష్మతరంగా ఉండి మహత్తు కంటే అవ్యక్తము, ఆ అవ్యక్తం కంటే మళ్ళా అవ్యక్తము కంటే ముందు పురుషుడును, దానికంటే ఒకటి అంతరమైనది సూక్ష్మతరమైనది సర్వమునకు అంతరమై ఉన్నది పరిపూర్ణమైనది ఏది అంటే ఆత్మ. ఆ ఆత్మ నుంచే ఆ పరమ పురుషుడైన పడేవారు ఈ సర్వ జగత్తుకు కారణమైన అవ్యక్తంలోంచి మహత్తు ఇవన్నీ కూడా పుట్టినాయి అనేది మనం సాంఖ్యంలో విచారణ జరిపాం. పోయి చాలా వివరంగా విచారణ జరిపాం దీంట్లో సర్వవేదాంత శిరోభూషణంలో. కాబట్టి అట్టి ఆత్మయే సర్వావసానం పరాగతి, అది ఏ ముఖ్యంగా పొందదగింది. ఆ స్థితిలో ఉన్నది అంటే అది సృష్టి వ్యక్తం కాకముందు ఉన్నటువంటి స్థితి. దాంట్లో నుంచే ఆత్మయందున ఆకాశం ఉదయించే, దాంట్లోనే అనిలం పుట్టే, దాంట్లో ఏ విధంగా పుట్టాయో అంతా భద్రారామ శతకంలో వివరించారు. దానికంటే ఇంకా అంతకుముందు ఏవి కలవడం చేత ఏ సంకల్పానికి మాయ అనేది కలగడం చేత గుణాలతో కూడి అవన్నీ ఏ విధంగా వ్యక్తమైన తన్మాత్రలు అనేది కూడా మనం దాంట్లో చూసుకున్నాం. దానికి విచారంలో వస్తుంది గురుదేవా. మన దాంట్లో వచ్చింది మనం ఈ మధ్య ముగించినాం కదా దాన్ని. ఈ మధ్యనే అయిపోయిండే సర్వవేదాంత శిరోభూషణంలో బాగా వివరంగా వచ్చింది. కాబట్టి ఆ పరాగతి దానికి కారణమైనటువంటిది మొదటి ఏంటి అంటే అది ఆత్మే, అది ముఖ్యంగా పొందదగింది. ఇప్పుడు ఇక్కడంతా నచికేతునికి ఆత్మవిచారం చెప్తున్నాడు కాబట్టి ముందు ఆ పొందదగిన దాని గురించి చెప్తున్నాడు కాబట్టి చెప్తున్నాడు. దానికి మళ్ళా వ్యాఖ్య చెప్తున్నాడు కింద. పరబ్రహ్మ నుండి అవ్యక్తము, అవ్యక్తము నుండి మహత్తత్వము, మహత్తత్వం నుండి అహంకారము, అహంకారతత్వం నుండి ఆకాశము, ఆకాశము నుండి వాయువు, వాయువు నుండి అగ్ని, అగ్ని నుండి జలము, జలము నుండి పృథ్వీ, పృథ్వీ నుండి ఓషధులు, ఓషధుల నుండి అన్నము, అన్నం వలన సకల ప్రపంచం సృష్టించబడెను అనేది మన శీర్షపద్యంలో
దాంట్లో ఉంది భద్రాద్రి శతకం. అదే వ్యక్తం అదే చెప్తున్నాడు. బ్రహ్మణో అవ్యక్త బ్రహ్మణోరవ్యక్త బ్రహ్మణ అవ్యక్త అవ్యక్తాన్ మహదంకార మహదంకారో ఆకాశ ఆకాశాత్ వాయు వాయోరగ్ని అగ్నియో రాప అపయో పృథ్వీయో ఓషధియోరన్నం అన్నయోర్ జీవై సహా ఇది క్రమ అనేదేమో శ్లోక రూపంలో ఉన్నటువంటిది. ఇది పద్య రూపంలోనేమో దాన్నే పద్య రూపంలోకి మార్చారు మన పరశురామ నరసింహ పంతులు. విశేష వాక్యం ఏమంటే, ఈ రకంగా క్రమసృష్టి ఏర్పడింది. ఇది మీ అందరికీ బాగా అందుబాటులో ఉన్నటువంటి తెలిసి ఉన్నటువంటి విశేషమే. సాంఖ్య విచారణలో మొట్టమొదటి పాదము క్రమసృష్టి విధానాన్ని బోధించడమే. మొట్టమొదటి ఏమున్నదయ్యా అంటే ఆకాశం ఉన్నదని మానవుడు అంటున్నాడు. ఎందుకనంటే ఆయనకు తెలిసినంత మేరలో అంతటా వ్యాపకమై ఉన్నది ఆకాశమే. కాబట్టి మొట్టమొదటి ఏమనుకున్నాడు మానవుడు అని అంటే, ఆ మానవుడికి తెలిసినటువంటిది ఏది అంటే ఆకాశం అనేది ఉందని. ఎందుకనంటే ఆయనకు తెలిసినంత వరకు, అంటే మానవునికి తెలిసినంత వరకు, ఆ తెలిసినంత మేరలో అంతటా వ్యాపకమైనది ఆకాశమేనని. కానీ తత్వత అంటే త్వం అనే విచారణ చేపట్టినప్పుడు మాత్రమే తత్వమసి అనేటువంటి వాక్య విచారణ ద్వారా చేపట్టిన వాళ్ళకు మాత్రమే ఈ ఆకాశం నుంచి అవతలికి ఉన్నదేదో తెలుస్తుంది. ఈ విచారణ ఈ పద్ధతిలో సాంఖ్య విచారణ ద్వారా తెలిసిగాక మళ్ళా మహావాక్య విచారణలో ఉండేది ఆ తత్ అనేది త్వం అనేది అదే నేను అనేటువంటి ఆ విచారణ చేపట్టినప్పుడు మాత్రమే త్వము అసి తత్వమసి 3 కలిపి ఆ తత్వమసి అనేటువంటి వాక్య విచారణ ద్వారా చేపట్టిన వాళ్ళకు మాత్రమే ఈ ఆకాశం నుంచి అవతలికి ఉన్నదేదో తెలుస్తుంది. ఆకాశం అంటే అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ఈ ఆకాశం కాకుండా ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ఆకాశంతో సహా సర్వత్రా ఏదైతే ఉన్నదో సర్వత్రా ఉన్నదానికి ఆ సర్వత్రా ఉన్న ఆవలిది ఏదైతే ఉందో దాని గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఆ విచారణ త్వము అసి అనేటువంటి మహావాక్య విచారణ చేపట్టిన వాళ్ళకు మాత్రమే ఈ ఆకాశం నుంచి అవతలకున్నదేదో తెలుస్తుంది. ఈ ఆకాశం పంచభూతాలలో భాగమైనటువంటి ఆకాశం. వాతావరణంలో మనకు అందుబాటులో ప్రాణవాయువు యొక్క ప్రసారం ఉన్నంత వరకు ఏదైతే చెప్పుకుంటున్నామో దానిని ఆకాశం అంటున్నాం. ఏదైతే వాతావరణంలో ఉండి ఏదైతే ఖాళీ ఉన్నటువంటి ప్రదేశంలో ఆ ప్రదేశంలోనే ఏవైతే ఏర్పడినాయో పంచభూతాలుగా ఉన్నటువంటివన్నీ ఇదంతా ఏర్పడిందో దాని మీద దానిని ఆకాశం అంటున్నాం. విజ్ఞాన వ్యవస్థ కూడా రకరకాలైనటువంటి వాతావరణ విభజన చేసింది. ఈ విజ్ఞాన వ్యవస్థ వాతావరణ విభజన చేసింది. ఇది ఎప్పుడో చెప్పినా నేను. ట్రోపోస్పియర్, ఐనోస్పియర్, మిసోస్పియర్ అని 3 రకాలైనటువంటి పైన పొరలు ఉన్నాయి. ఆ పొరల కంటే కిందికే ఈ వాతావరణంతో సహా ఇవన్నీను. ఆ పొరలు దాటినటువంటి స్థితిలో ఈ రకమైనటువంటి గాలికి కానీ ప్రాణవాయువు ఉండేకి కానీ కూడా అవకాశం లేనటువంటి స్థితి ఆ పైకి పోయినిచ్చింది అనేది. అప్పుడు ఈ 3 రకాల పొరలు చెప్పింటి నేను ఒకసారి. వాతావరణ పొర అంటే 10,000 మీటర్ల కాటి నుంచి కిందికి మాత్రమే. అందులోనే మేఘాలు ఏర్పడతాయి. అవి ఇక్కడనే కురుస్తాయి. ఈ గాలి తగులుతుంది. వాటి వరకే గాలి ఉంది. ఆ తర్వాత ఐనోస్పియర్, ఆ తర్వాత పొర. ఆ ఐనోస్పియర్ పొరలోకి కూడా వెళ్ళిపోతాయి విమానాలు. ఎందుకంటే అత్యంత బరువు తక్కువగా ఉండే స్థితి అక్కడ ఉంటుంది. తేలిగ్గా ప్రయాణానికి కోసం వెళ్ళిపోయి అవి మళ్ళీ భూ వాతావరణంలో ప్రవేశించి దిగుతాయి. లాంగ్ పోయేటివి. ఇక్కడిక్కడ తిరిగేటివి అయితే ఇటు నుంచినే పోతూ మనకు కనపడుతూ ఉంటాయి. పోతూ ఉండి అక్కడ దిగేటివి. ఇక ఐసోస్పియర్ అనేటివి పైన ఈ తరంగాలన్నీ ఏవైతే మనం ఇప్పుడు ఫోన్లో వింటున్నామో, ఏవైతే మనం దూరదర్శన్ మన టీవీల్లో చూస్తున్నామో దృశ్య ప్రపంచం,
ఏవైతే రేడియోలో వింటున్నామో ఈ శబ్ద తరంగాలని దృశ్య తరంగాలని తరంగాలుగా మార్చి సులభంగా ప్రయాణించేటట్టు చేసేది ఆ మూడో పొర. ఆ మూడో పొరలోనే ఈ మొత్తం అన్నీ పనిచేస్తాయి. వాయు తరంగాలుగా మారి శబ్దం మనకు వస్తుంది ఉపగ్రహం ద్వారా, మన ఫోన్లో, మన టీవీ, మన దీంట్లో. దృశ్యాలన్నీ కూడాను దృశ్య తరంగాలుగా మారి టీవీల్లోనూ, అదే మన ఫోన్లో యూట్యూబో లేకపోతే ఇంకోటో పెడితే మళ్ళీ ఆ దృశ్యం అంతా ఇటుకి చేరుతుంది. దాని కేంద్ర స్థానం ఎక్కడో పెట్టిండేదైతే అది ఇక్కడికి వచ్చి మళ్ళీ మనకు కనపడుతున్నటువంటి దానికి కారణమవుతుంది. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా సైన్స్ వాళ్ళు విభజించబడినటువంటి ఈ పొరలుగా ఉన్నటువంటి అన్నీ కూడా ఆకాశం అనే దాంట్లోనే ఉన్నాయి. ఈ ఆకాశం అనే దాంట్లోనే ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ రకమైనటువంటి విభజన చేసింది కాబట్టి ట్రోపికల్ రీజియన్ ఏది ఉందో, ట్రోపికల్ రీజియన్ అంటే ఇవన్నీ ఈ 3 రకాల పొరల్లో ప్రయాణాలన్నీ జరుగుతున్నటువంటి వాటన్నిటిలో ఏదైతే ఉందో ప్రాణవాయువు ప్రసారం ఉన్నంత వరకు ఉన్నదానిని మాత్రమే ఆకాశంగా మనం లెక్కేస్తున్నాము. ఈ ప్రాణవాయువు ప్రసారం ఏటి వరకు ఉంది దాన్ని మాత్రమే లెక్కేస్తున్నాం. దాని అవతల ఉన్నదంతా కూడా అపంచీకృతమైనటువంటిదంతా ఉంది. పంచీకృతమైందంతా దాని కింద ఉంది. ఇక్కడ పంచీకృతం కానిదంతా దాని అవతల ఉంది. అపంచీకృతమైందంతా అవతల ఉంది. పంచీకృతమైందంతా అంటే వీటన్నిటితోనూ కలవడం ద్వారా సృష్టికి కారణమైనది ఏర్పడి, ఆ సృష్టిలో మళ్ళీ జీవులు ఏర్పడి, వాటికి ప్రాణవాయువు, వాటికి ఆహారం, ఇవన్నీ కూడా పంచీకృతమైనవన్నీ కూడా ఈ కింద ఉన్నాయి. పంచీకృతం కానిదంతా అపంచీకృతమైందంతా అవతలుంది. యువతలు ఉన్నదంతా పంచీకృతంగా ఉన్నది. కాబట్టి పంచీకృతం అనేటువంటి పద్ధతి ఏర్పడిన తర్వాతనే సృష్టి ఏర్పడింది. పంచీకృతమైన తర్వాతనే సృష్టి ఏర్పడింది. ఎందుకంటే ఒకదానితో ఒకటి కలవకున్నంతసేపు ఏవి వేరువేరుగా ఉన్నాయి. ఆ వేరుగా ఉన్నవన్నీ అంతకుముందు ఎక్కడున్నాయి? వేరుగా ఉన్నవన్నీ వాటి యొక్క తన్మాత్ర స్థితి యొక్క రూపంలో ఉన్నాయి. ఆ తన్మాత్ర స్థితి కూడా అంతకుముందు ఎక్కడుంది? అక్కడ వ్యక్తం కానటువంటి స్థితిలో ఎక్కడుంది? అవ్యక్తంగా ఉన్నటువంటి సంకల్పం కలగడానికి కారణమైనటువంటి ఆ ఆత్మలోనే ఉంది. అట్లా విచారణ ద్వారా ఏదైతే పంచీకృతం జరిగేది మొదలైందో ఆ పంచీకృతంలోంచనే ఇదంతా ప్రపంచీకృతం కావడానికి కారణమైంది. పంచీకృతం అంటే కలవడం. ఒకదాని చేత ఒకటి కలుపుతూ వచ్చినందువల్ల 5 పంచభూతాలు ఏర్పడినాయి. వాటికి ఒక్కోదానికి 1 లక్షణము, 2 లక్షణాలు, 3 లక్షణాలు, 4 లక్షణాలు, ఐదోదైనటువంటి భూమికి 5 లక్షణాలు ఏర్పడినాయి. శబ్ద స్పర్శ రూప రసగంధాలు అనేటువంటి ఏర్పడినాయి. అందుకని ఈ విధమైన మొత్తం నిర్ణయాన్ని ఇట్లా విచారణ జరిపినటువంటి మనం ఏ విధంగా విచారణ జరిపి మన పెద్దలు ఊహించారో సైన్స్ వాళ్ళు ఊహించిండే దాని ప్రకారం కూడా ఉన్నటువంటి కలిగినటువంటివన్నీ కూడా ఒక మూలకం మరో మూలకంలో కలిస్తేనే ఆ 2 మూలకాల కలయిక వల్ల 3వ మూలకం ఏర్పడింది. అట్లా ఆ మూలకాలుగా ఏర్పడినటువంటివన్నీ కలిస్తే ఈ మొత్తం ప్రపంచం అనేటువంటి ఈ కనపడుతున్నటువంటి పంచభూతాత్మకమైనటువంటిది ఏర్పడింది. కాబట్టి ఈ పంచీకృతం అనేటువంటి పద్ధతి ఏర్పడిన తర్వాతనే సృష్టి వచ్చింది. ఇటు మామూలుగా తీసుకో, వేదాంత పరంగా వాళ్ళు ఊహించి చెప్పినటువంటి శాస్త్రం ప్రకారం అయినా సరే, అటు సైన్స్ అయినా సరే, చెప్పిన దానికంటే వేరే ఇంకా ఏం కారణం ఉంది? ఆ మొదట కూడా అది అవ్యక్తంగా ఉన్నది. ఆ మొదట కలిసి ఇట్లా కలగడానికి కారణమైంది వీటన్నిటికీ అనే దానిలో పరిశోధన కూడా వాళ్ళు ఇప్పుడు కూడా తేల్చుతున్నారు. ఇప్పుడు కూడా చేసి ఎంత తేల్చినా దానికి మూలం ఏమిటి అనేది దొరకలే. కాబట్టి వీళ్ళు ఏం చేశారు? వీళ్ళు మూలం లేని గుర్తెరిగేది ఇది మూలం లేకుండా గుర్తెరుగుతున్నటువంటిది వచ్చింది ముందు. ఆ గుర్తెరిగే దాని వల్లనే ఆ గుర్తెరిగే దాని సంకల్పం వల్లనే ఇదంతా వచ్చింది. అది పోతే ఇది ఉన్నా పోకుండా నీకేం సంబంధం, అది పోతే అసలు నువ్వు లేవు, వచ్చినది లేదు. కాబట్టి సృష్టి అంతా కూడా పంచభూతాలు ఆకాశం, అగ్ని, వాయువు, జలము, పృథ్వీ 5 భూతాలు కూడా ఒకదానితో ఒకటి సగం సగం అపంచీకృతాలుగా ఉండిపోయి మిగిలిన సగాలన్నీ ఒకదానితో ఒకటి కలిసి
సంయోజన వియోజనాలు జరగబట్టి అంటే 1/8 1/8 1/8గా విడిపోయాయన్నమాట. మొదట సగంగా ఉండి ఆ సగం మళ్ళీ 4లుగా అయి 4 ఇంకో దాంట్లో కలిసి 1/8లుగా అయ్యి అన్నీ మళ్ళా కలిసిపోయాయన్నమాట. మళ్ళీ అన్నీ కూడా కలిసిపోయినాయి. ఈ రకంగా కలిసిపోయి అన్నీ జడచేతనాత్మకమైనటువంటి సృష్టి అంతా ఏర్పడింది. ఈ రకంగా కలిసిపోయిన తర్వాత జడము చేతనము రెండు కలిసినటువంటి సృష్టి అంతా ఏర్పడింది. జడము చేతనం అంటే జడము అనేది తనకు తానుగా కదలలేనటువంటి, తనకు తానుగా ఏది చేయలేనటువంటి స్థితి. చైతన్యము అంటే దాన్ని ప్రకాశించి దాన్ని నడిపించగలిగినటువంటి అధిష్టానం చైతన్యం. కాబట్టి ఈ జడచేతనాత్మకమైనటువంటి సృష్టి అంతా ఏర్పడింది అవి కలవడం వల్ల. స్థావర జంగమాత్మకమైనటువంటి సృష్టి అంతా ఏర్పడింది. స్థావరంలో అంటే ఓ చోట కదలకుండా ఉన్నటువంటి స్థావరంలో అన్నీ కూడా చెట్లు, చేమలు, రాళ్ళు, రప్పలు, భూమి ఇదంతా. జంగమాత్మకమైనటువంటి అంటే చెల్లించేటువంటి ఉన్నటువంటిది, జంతుజాలాలతో సహా మొత్తం ప్రాణికోటి అంతా కదిలేటువంటిది. సృష్టి అంతా ఈ విధంగా ఏర్పడింది. ఈ జీవ సృష్టిలో ఇంద్రియాలు గోళకాలన్నీ ఏర్పడినాయి. ఆ ఇంద్రియాలు గోళకాల సృష్టిలో మళ్ళా శబ్దస్పర్శ రూపరసగంధాత్మకమైనటువంటి జ్ఞాన సృష్టి ఏర్పడింది. జ్ఞాన సృష్టి అంతా కూడా ఈ శబ్దస్పర్శ రసరూపగంధాలతో మమేకమయ్యే ఉంది ఈ జ్ఞాన సృష్టి. ఆ జ్ఞాన సృష్టిలో మనోవికాసం కలిగినటువంటి మానవుడు ఉత్పన్నమయ్యాడు. మనోవికాసం అనేది కలిగినటువంటి మానవుడు ఉత్పన్నమయ్యాడు ఈ జ్ఞాన సృష్టిలో. మిగతా వాటికి మనోవికాసం లేదు. వాటికి కంటి ముందర కనపడుతున్న దాన్ని మాత్రమే చేసుకొని చేసుకోగలడు. ఒక తాడు తగులుకుంది అనుకో కాలికి, జంతువులు గుర్లు పెడతారు. కనీసం తాడు తగులుకుంటే దాన్ని నిప్పుకుంటే మనం నేను పోతా వెళ్ళిపోతాను అనేది కూడా తెలియదు. దానిలోకి తగులుకొని దాంట్లో ఉర్రుల్లో పడతాయి అన్నమాట. జంతువులు ఏంటంటే కంటి ముందు కనిపించేదానికి కారణమైన దాన్ని వెతకలేవు. అవి కంటి ముందు కనిపించేదానికి నాకు ఎందుకు ఏర్పడింది ఈ విధంగా అనే కారణాన్ని ఎత్తుకునేటువంటి ఆలోచన పరమైన మనోవికాసం దానికి లేదు. కాబట్టి మానవుడిలో ఆ విధమైనటువంటి మనోవికాసం కలిగినటువంటి మానవుడు ఉత్పన్నమయ్యాడు ఈ జీవుల్లో. అట్టి ఉత్పన్నమైనటువంటి మానవుల్లో బుద్ధి వికాసం కలిగినటువంటి నాగరిక మానవుడు ఉత్పన్నమయ్యాడు. మరి ఇప్పుడు నాగరిక మానవుడు, ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి మానవుడు, ఇంతకుముందు ఉన్నటువంటి మానవుడు, కొన్ని వందల సంవత్సరాల క్రితం చూసుకుంటూ పోతే అనాగరిక మానవుడు ఉన్నాడు. అనాగరిక మానవుడు అంటే రాజ్యము, రాజులు, ఈ కుటుంబాలు ఇవన్నీ వ్యవస్థలు లేని రోజుల్లో ఒకసారి మనం ప్రత్యేకంగా ఆంథ్రోపాలజీ అని చదివితే, మానవ శాస్త్రం అనేది చదివితే, ఆ మానవ శాస్త్రంలో మొదట ప్రారంభమై కలయిక అని ప్రారంభమయ్యి మనుషులంతా ఓ చోట కలిసి జీవించడం అనేది ప్రారంభం ఎక్కడయింది అంటే, ఓ గుహల్లో ఓ పెద్ద గుహ ఉంటే ఆ రాళ్ల సందును దూరుకొని ఒక రాయి అడ్డం పెట్టుకొని జంతువుల వల్ల రాత్రి చీకటి ఏర్పడినప్పుడు జంతు మానవుడు కాబట్టి పగులు వేటాడినట్టు అందరూ మాత్రమే తక్కువ మంది ఉన్నటువంటి జనులు అట్లా ఎట్లా జంతువులతో సమానంగా బతికారు. ఆ జంతు సమాన బతికిండే కాటి నుంచి కొంచెం చైతన్యం వచ్చేంత తర్వాత భయపడే స్థితికి వచ్చే తర్వాత ఒక గుంపుగా జీవించడం మొదలుపెట్టాడు. ఆ గుంపుగా సమూహాలుగా జీవించడం. ఆ తర్వాత పెట్టాడు. ఆ తర్వాత సంఘము, గ్రామం అనేది ఏర్పడింది. అవన్నీ మళ్ళీ సమూహాలు, గ్రామాలు కలిసి రాజ్యాలుగా. ఈ పరిణామక్రమం అంతా కొన్ని లక్షల సంవత్సరాలు జరిగింది. ఒకసారి జరిగిండేది కాదు ఇది. లక్షల సంవత్సరాలు జరిగి ఆ స్థితిలో నుంచి, అనాగరిక స్థితిలో నుంచి నేటి అధునాతనమైనటువంటి నాగరిక స్థితిలోకి వచ్చాడు. ఈ నాగరిక స్థితిలోకి రావడానికి కారణమైంది మనోవికాసము. మళ్ళీ ఆ మనోవికాసంలో కలిగినటువంటి
సమస్యల్ని ఛేదించగలిగి ఎందుకు ఏమిటి అని ప్రశ్నించుకోగలిగి విశ్లేషణ చేయగలిగినటువంటి బుద్ధి వికాసం. ఆ బుద్ధి వికాసం వల్లనే ఎందుకు నాకు ఇది కష్టంగా ఉంది అంటే దీన్ని ఎట్లా సులభతరం చేయాలి అనేటువంటి బుద్ధి విశేషణత్వం అంతా మానవుల్లో ఉంది. ఆ వికాసం అంతా ఉంది. మనోవికాసం కేవలం మనోవికాసమే కాదు, ఆ మనోవికాసాన్ని తగ్గించి మళ్ళీ వివేచనతో విశ్లేషించి ఏ రకంగా చేస్తే దాన్ని ఇంకా సులభతరంగా చేసుకోగలను, ఇంకా ఆధునికంగా చేసుకోగలను అనేటువంటి బుద్ధి వికాసం కలిగినటువంటి వాళ్ళలో ఉంది మానవుల్లో. కాబట్టి అట్లా ఉత్పన్నమైన మానవుల్లో బుద్ధి వికాసం కలిగినటువంటి నాగరిక మానవుడు ఉత్పన్నమయ్యాడు. అట్టి నాగరిక మానవుడు బుద్ధి వికాసం కలిగినటువంటి వాళ్ళలో తత్వమసి వాక్య విచారణ చేయగలిగినటువంటి మహర్షులు ఉత్పన్నమయ్యారు. ఎవరు ఇదంతా మళ్ళీ విశ్లేషించారు? మానవునికి అతీతంగా ఉన్నది ఏదో ఉంది అనే ఆలోచన ఎవరికి వచ్చింది? ఆధ్యాత్మికమైంది ఆదిలో. ఎవరైతే ఆదిలో బుద్ధి విశేషం కలిగిన వాళ్ళు అప్పట్లోనే 1000 సంవత్సరాల క్రితమే ఈ వేదములు పుట్టడానికి ఇవన్నీ రావడానికి కారణమైన వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క బుద్ధి విశేషం చేత బుద్ధి వికాసం చెందినటువంటి వాళ్ళు ఇది ఈ తత్వమసి, ఈ మహావాక్య విచారణ ఇదంతా మనకు అందించినటువంటి మహర్షులు అప్పుడు ఉత్పన్నమైనారు. అట్లా బుద్ధి వికాసం చెందిన మానవుల్లో వచ్చే ఉత్పన్నమైనారు. అట్టి మహర్షుల్లో మళ్ళా బ్రహ్మజ్ఞానులు ఉత్పన్నమైనారు. అట్లాంటి మహర్షుల్లో కొంతమంది బ్రహ్మజ్ఞానులు ఉత్పన్నమైనారు. ఈ రకంగా తత్వ విచారణ చేపట్టేటటువంటి ఉత్తమాధికారిగా అయ్యేటట్లుగా మానవుడు తయారు కావాలి. మానవులందరూ ఏడా 1% కూడా కావట్లే. అట్లా 1% అయినా తత్వ విచారణ చేపట్టేటటువంటి ఉత్తమాధికారి అయ్యేటటువంటి మానవుడు తయారైతే అట్లా తయారు కావడానికి ఉపయోగపడేటువంటి సద్విచారణ, తత్వ విచారణ, తోంపదము, తత్పదము అనేటువంటి విభజనని స్పష్టంగా తెలుసుకొని అవి రెండు ఏకత్వం పొందేటువంటి తత్వమసి అని, అసి అనే పదాన్ని ఎవరైతే చూసుకుంటారో వాళ్ళు మాత్రమే ఒకదానిని దాటి మరొక దానిని, ఒక స్థితిని దాటి మరొక స్థితిలోకి జ్ఞాన వ్యాపక ద్వారా, జ్ఞాన వ్యావృత్తి ద్వారా, అంటే మనిషి ఏమి ఆకాశం అంత అవ్వడు. మనిషి మాత్రం అతని యొక్క బుద్ధి వికాసం మాత్రం వ్యాపకం చెందుతుంది. ప్రపంచం అంతటినీ తన మెదడులో పెట్టుకోగలిగినటువంటి స్థితి ఉంది మానవునికి. కాబట్టి మానవుడు ఆకాశంలాగా విస్తరించి అన్నిటికీ అవకాశం చట్లేం కాడు. అన్నిటినీ తెలుసుకోగలిగినటువంటి స్థితిలో నుంచి ఉంటాడు. మానవుడేం శరీరం అట్లాగే ఉంటుంది. శరీరం ఎంత ఉన్నప్పటికీ బుద్ధి ఎక్కడ ఎంత దూరమైనా ఎంతైనా తెలుసుకోగలిగినటువంటి స్థితి ఉంది. కాబట్టి ఆ స్థితిలో అట్లా తెలుసుకునేవాడు ఒకదానిని దాటి మరొక దానికి, ఒక స్థితిని దాటి మరొక స్థితిలోకి జ్ఞాన వ్యాపక ద్వారా, జ్ఞానం వ్యాపించడం ద్వారా ఆ జ్ఞాన వ్యావృత్తి, ఆ జ్ఞానం వ్యాపించడం అనే వృత్తితో ఒకదానికోటి విస్తృతి చెందుతుంది అనమాట. విస్తృతి చెందుతూ పోతుంది ఇంకా అనేక అంశాలు తెలిసే కొద్దీ. అట్లా అంటే మనిషి ఏమి ఆకాశం అంతా తయారు కాడు. కానీ బుద్ధి వికాసం వ్యాపకం చెంది బుద్ధిగ్రాహ్యం అతీంద్రియం, ఇంద్రియాలకు అతీతమైనటువంటి దాన్ని కూడా బుద్ధి తెలుసుకుంటుంది. ఇంద్రియ జ్ఞానమునకు అతీతంగా ఏదైతే పరతత్వం ఉందో ఆ పరతత్వాన్ని తెలుసుకోగలిగేటటువంటి సమర్థతని మానవుడు సాధించగలుగుతాడు. ఆ బుద్ధి ఏం జరుగుతుంది అంటే అతీంద్రియం, ఇంద్రియాలకు అతీతమైనటువంటి దాన్ని తెలుసుకునేటువంటి స్థితిలోకి బుద్ధి పోతుంది. ఇంద్రియ జ్ఞానమునకు అతీతంగా ఉన్నటువంటిది ఏదైతే ఉందో పరతత్వం అనేది, ఆ పరతత్వాన్ని తెలుసుకోగలిగేటువంటి సమర్థతను మానవుడు సాధించగలుగుతాడు. అట్లా బుద్ధి పెరిగే కొద్దీ ఈ విచారణ అంతా కూడాను ఆ విధంగా బుద్ధి వికాసం చెంది స్థూలం వాటిలోకి వెనక్కి మరలించుకొని నీలో నువ్వు చూసుకుంటూ పోతే విచారణ ద్వారా ఆ స్థితిని సాధిస్తాడు. అట్లా దీనికి వ్యాఖ్యానం మళ్ళా కింద చెప్పాడు. ఇప్పుడు వ్యాఖ్యానం ఏంటంటే పంచభూతాల
పంచీకరణ మూలంగా, పంచభూతాలు కలవడం మూలంగా, పంచీకరణ మూలంగా స్తోత్రాది గోళకములు ఏర్పడుచున్నవి. ఇవి వింటున్నవి, చెప్పేటివి ఈ గోళకాలన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ దాంతో ఏర్పడినాయి. మొదట కలయిక వలన ఇంద్రియముల పరస్పర కలయికలు ఏర్పడుతున్నాయి. కారణమేమో సూక్ష్మంగా ఉంది, కార్యమేమో స్థూలంగా ఉంది. కారణం అనేదేమో కంటికి కనపడదు, అది సూక్ష్మంగా ఉంది. కార్యంగా ఏర్పడిన తర్వాత అదేమో స్థూలంగా ఉంది. స్థూల జగత్ అంతా అట్లే వచ్చింది, స్థూల శరీరం అంతా కూడా అట్లే వచ్చింది. అవ్యక్తమేమో ఇంద్రియములకు గోచరం కానటువంటి సూక్ష్మతత్వం. అవ్యక్తము అనేదేమో బయటికి వ్యక్తం కానటువంటి ఇంద్రియాలకు తెలియబడేటువంటి కాదది, ఆ సూక్ష్మతత్వం అది. పృథివీ ఏమో అన్నిటికన్నా స్థూలతత్వం. ఈ పృథ్వీ అనేదేమో అన్నిటికంటే స్థూలంగా ఉన్నటువంటి, భౌతికంగా మనకు కనపడుతున్నటువంటి స్థూల వస్తువు, పెద్దది. కాబట్టి ఈ పృథివీ అన్నిటికంటే స్థూలతత్వం అయితే, స్థూలతత్వముల నుండి సూక్ష్మము, సూక్ష్మతరము నుండి సూక్ష్మతరము అయినటువంటి తత్వములను గ్రహించినట్లుగా చేయుటకే స్థూలారుంధతి న్యాయమున ఈ విధముగా వర్ణించబడింది. ఈ విధంగా స్థూలములో నుంచి, స్థూలంగా ఏర్పడిన దాంట్లో నుంచి సూక్ష్మంగా ఉన్నటువంటి వాటిని, స్థూలంగా కనపడేదేమో భౌతికంగా కనపడుతుంటుంది. దీనికి కారణమైనది ఏదైతే సూక్ష్మంగా ఉందో అదేమో బయటికి కనపడదు. కాబట్టి ఆ స్థూలంగా ఉన్నదాన్ని సూక్ష్మంగా చేసుకునే కోసమే ఈ సూక్ష్మతమైనటువంటి తత్వాలను గ్రహించి ఆ చేయుటకై స్థూలారుంధతి అనే న్యాయమున ఈ విధంగా వర్ణించబడిందంట. అష్టప్రకృతులలో కూడినటువంటి ఈ శరీరమునందు స్థూలములైనటువంటి గోళకముల నుండి, అష్టప్రకృతులుగా ఏర్పడినటువంటి ఈ శరీరంగా ఉండేటువంటి వాటిలో స్థూలములైనటువంటి గోళకాల నుండి ఒకదానికంటే ఒకటి ఎంత సూక్ష్మమైందని ఈ నడవన మననే ఇదే బుక్లోనే మనము ఆ గోళకాల విచారణ అంతా చేపట్టాము. వచ్చింది ఒకదానికి ప్రతిదానికి ఒక గోళకం ఉంటుందని మన సర్వవేదంలో కూడా ఒక్కొక్క దీన్ని ఎట్లా చెప్పుకోవాలంటే, స్థూలంగా ఉండేటివేమో చెవి, చర్మము, కన్ను, నాలుక, ముక్కు, అవి స్థూలంగా ఉండి దాంట్లో సూక్ష్మంగా ఏర్పడినటువంటివి శబ్దము, స్పర్శ, రూపము, రసము, గంధము. ఏదైతే దాని యొక్క తత్వం ఉందో అది ఏం పని చేస్తుందో దాని యొక్క తత్వం అదేమో స్వచ్ఛతలంగా ఉంది. స్థూలంగా ఏర్పడినది ఏమో వస్తువు, దాన్ని గ్రహించగలిగేది. అట్లా సూక్ష్మతమైనటువంటి తత్వములను గ్రహించినట్లా చేయుటే ఆ స్థూలారుంధతి న్యాయమున. ఆ విధంగా పంచభూతముల పంచీకరణ మూలంగా ఇది చెప్పారు కదా, దానికి చెబుతూ ఈ తత్వాలను గ్రహించినటువంటి చేయటికే స్థూలారుంధతి న్యాయమున ఈ విధంగా వర్ణించబడింది. అష్టప్రకృతులతో కూడిన శరీరమునందు స్థూలములైనటువంటి గోళకాల నుండి మళ్ళా ఒకదానికంటే ఒకటి సూక్ష్మమైనటువంటి అవ్యక్తతత్వం వరకు విచారించుతూ వెళ్ళినచో, అవ్యక్తతత్వం దాకా విచారించుకుంటూ వెళ్ళినచో, అవ్యక్తత్వం అంటే సృష్టి ప్రారంభంలో, సృష్టి ఏర్పడక ముందున్నటువంటి స్థితిలో ఏదైతే ఇదంతా కార్యరూపం ధరించకుండా కారణ రూపంలో ఉందో ఆ స్థితిలోకి విచారించుకుంటూ వెళ్ళినచో అష్టప్రకృతులకు ఆవలయందు ఉన్నటువంటి ప్రత్యేగాత్మను తెలుసుకునే విధానమును వర్ణించబడింది. ఇక్కడ శరీరంలో ఈ జీవుల్లో వేష్టిలో చెబుతున్నాడు. వేష్టిలో ఉన్నటువంటిదంతా విచారణ చేసుకుంటూ ఏం చేశాము, వేష్టిలో శరీరంలో ఏర్పడినటువంటి 24 తత్వాలతో కూడినటువంటిది అంతాను, ఆ 24 తత్వాలకు ఉన్నటువంటి అధిపతిగా అధిష్టానంగా ఉండేటువంటి చైతన్యంగా ఉన్నటువంటి ఆత్మ, దాన్ని అది కింద సంగమించకుండా ఏవైతే సర్వమును తెలుసుకునే స్థితిలో ఉండి
మూడవస్థల్ని మీరినటువంటి స్థితిలో సాక్షిగా ఉంటే దాన్ని ప్రత్యేగాత్మ అన్నారే. ఆ ప్రత్యేగాత్మను తెలుసుకునే విధానమేమో ఇక్కడ నీకు జీవుల్లో ఏర్పడినటువంటి ఈ స్థితిలో వివరణ అంతా ప్రత్యేగాత్మ స్థితిలోకి విచారించుకుంటూ పోతే ఈ అష్టప్రకృతులు కావాల నీలో ఉండేటువంటి దాన్ని అన్నిటికీ ప్రకృతిలుగా చెప్పబడినటువంటి లక్షణాలతో కూడినటువంటి వాటికి అన్నిటికీ పైన ఉన్నటువంటి ప్రత్యేగాత్మ స్థితిలో ఉన్నటువంటి అన్నిటినీ గుర్తించి దీంతో సంగమించకుండా సాక్షిగా ఉన్నటువంటి ఈ చైతన్యం ద్వారా నీకు ఏర్పడినటువంటి సర్వమును తెలుసుకోగలిగి సాక్షిత్వ స్వరూపంలో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేగాత్మను తెలుసుకునే విధానం అంతా దాంట్లో వర్ణించబడింది. అట్లా సూక్ష్మం చేసుకుంటూ పోతే అట్లాగే బ్రహ్మాండంలో అంతా విచారించుకుంటూ పోతే బ్రహ్మాండానికి వ్యక్తం కాకుండా ముందు ఉన్నటువంటి కలిగినటువంటి సర్వత్రా ఉన్నటువంటి చైతన్యం ఏదైతే ఉందో దాంట్లో నుంచి ఏకమనేకం భౌతి కాకుండా ఉన్నప్పుడు ఏదైతే ఉందో అనేకంగా ఏర్పడక ముందు కూడా ఒక్కటిగా ఉందో ఆ ఒక్కటి ఏర్పడడానికి కారణమైనటువంటి అవ్యక్తము ఆ తత్వంలో నుంచి మహత్తత్వము, దానికి ముందు ఉన్నటువంటి పరమాత్మతత్వము, అంతకుముందు అదే ఏర్పడకుండా ఉన్నటువంటి నిశ్చల స్థితిలో ఉన్నటువంటి పరబ్రహ్మము, ఇట్లా వెనక్కి అట్లా సమిష్టి ద్వారా ఇట్లా వ్యష్టి ద్వారా విచారించుకుంటూ ఆ రెండు ఏకమైనటువంటి స్థితిలోకి తెలుసుకునే విధానం అంతా వివరించారు. అట్లా ఇక్కడ విశేష వాక్యం కూడా చెప్తున్నాడు. మళ్ళీ ఒకదానికంటే మరొకటి సూక్ష్మమైనటువంటి పద్ధతిని విచారణ చేయడం ద్వారా మనము ప్రత్యేగాత్మను తెలుసుకునేటటువంటి ప్రయత్నాన్ని చేస్తున్నాము. ఈ విచారణ అంతా చేయడం ద్వారా మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ప్రత్యేగాత్మను తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ప్రత్యేగాత్మను తెలుసుకుంటే మళ్ళీ అది పరమాత్మ ఒక్కటేననేది తెలియబడుతుంది. ఈ తత్వ విచారణకి ప్రధానమైనటువంటి లక్ష్యం ఏమిటి అంటే ప్రత్యేగాత్మ పరమాత్మ ఈ రెండింటినీ తెలుసుకోవడం. ప్రత్యేగాత్మను తెలియడం ద్వారానే పరమాత్మను తెలుసుకోగలుగుతాం. ఆ ప్రత్యేగాత్మ తెలియకుండా మళ్ళా పరమాత్మ అంటే నీలో ఉండేటువంటి అధిష్టానాన్ని తెలుసుకుంటేనే నీలో ఉండేటువంటి మనసు బుద్ధి చిత్తం అహంకారం అనే అంతరంగికాలు మిగతా బాహ్యేంద్రియాలతో కూడినటువంటి 24 తత్వాలకు అధిపతిగా ఉన్నటువంటి ఆత్మతత్వం తెలుసుకొని అది దీనిలతో సంగమించకుండా ఉంటే ఏదైతే ప్రత్యేగాత్మ స్థితిలో ఉందో ఆ స్థితినే తెలుసుకుంటేనే మళ్ళీ అవతల సమిష్టిగా ఉన్న పరమాత్మ స్థితి తెలుసుకోవడానికి వీలవుతుంది. కాబట్టి ఒకదానికంటే మరొకటి సూక్ష్మమైనటువంటి పద్ధతిని విచారం చేయడం ద్వారా ప్రత్యేగాత్మను తెలుసుకునే ప్రయత్నాన్ని చేస్తున్నాం. ఈ తత్వ విచారణకు ప్రధానమైనటువంటి లక్ష్యము ప్రత్యేగాత్మ పరమాత్మ. ప్రత్యేగాత్మ తెలియడం ద్వారానే పరమాత్మ తెలుసుకోగలుగుతాం. ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానం ద్వారా అదే విశ్వడు, తైజసుడు, ప్రాజ్ఞుడు ప్రత్యేగాత్మ ద్వారా మాత్రమే పరమాత్మ స్థితిని తెలుసుకోగలుగుతాం. స్వరూప జ్ఞానాన్ని నీవే తెలుసుకోలేకపోతే అది తెలుసుకుంటేనే సమిష్టి స్థితిని తెలుసుకోగలుగుతాం. అదే విశ్వడు, తైజసుడు, ప్రాజ్ఞుడు, ప్రత్యేగాత్మ ఇది వేస్ట్గా తెలుసుకోవడం. ఈ ప్రత్యేగాత్మను అష్టప్రకృతుల గురించి అష్టప్రకృతులనగా పంచభూతములను, అవ్యక్తము, మహత్వం, అహంకారం చెప్తున్నాడు. కింద వచ్చినాయి, ఈడే వచ్చినాయి. పైన ఇందులో చెప్తున్నారు అనమాట. అష్టప్రకృతుల గురించి పైన ఇందులో చెప్తున్నారు అనమాట. ఏమిటి అంటే అష్టప్రకృతులు ఏమిటి అంటే ప్రకృతి 8 విధములుగా ఉన్నది. 8 విధాలుగా ప్రకృతి ఉంది. అవి ఏంటంటే పంచభూతాలు 5, మనసు బుద్ధి అహంకారం. ఈ 3 అవి 5 కలిపితే 8గా ఉంది. ఇది ఈ 8ంటిని కలిపి అష్టప్రకృతులు అన్నారు. ఈ 8ంటిని కలిపి నా మాయాశక్తి 8 విధములుగా ఉన్నది అని భగవద్గీతలో స్పష్టంగా కృష్ణుడు చెప్పాడు. 8 రకాలైనటువంటి అష్టప్రకృతులు నా మాయ అనేది 8 రకాలుగా ఉన్నది అని. ఈ 8 రకాల్లో 5 పంచభూతాలు ఏర్పడింటే వాటికి మళ్ళీ ఆ చైతన్యం అనేటువంటి మనస్సు బుద్ధి అహంకారం అంటే నేననేది మళ్ళీ మనసు
బుద్ధి అనేదేమో అంతటా ఉన్నటువంటి చైతన్యమే, దానికి మరో రూపమే ఇది. మళ్ళీ దాంట్లో అహంకారం అనేది ఏ దానికి అది వెస్ట్‌గా చూసుకుంటున్నటువంటి భావన. ఆ అహంకారం. ఈ 8ంటిని కలిపిన ఆ మాయాశక్తి 8 విధములుగా ఉందని భగవద్గీతలో స్పష్టంగా చెప్తున్నారు. భూమిరాపోనలో వాయు ఖం మనోబుద్ధిరేవచ అహంకార ఇతీయం మే భిన్నా ప్రకృతి అష్టదా. భిన్నమైనటువంటి అష్టమైనటువంటి 8 రకాలుగా ఉన్నటువంటి ప్రకృతి అనేటువంటిది నా మాయగా ఉన్నది. ఆ మాయ ఇదంతా మాయగా ఉన్నటువంటి, మాయ కల్పించినటువంటి, మాయ చేత తోచబడినటువంటి అనేది మన విచారణలో కూడా వచ్చింది. మాయ చేతనే లేనిది ఉన్నట్టుగా తోపింపజేసింది అని. వీటికి సమయం సరిపోయింది కరెక్ట్‌గా. భిన్నా ప్రకృతి రష్టదా అనేటువంటి దాని నుంచి, ఆ పేరా నుంచి రేపు చదువుకుందాం. మంగళం చెప్పబ్బా. జై సద్గురు ప్రో మహారాజుకు జై. స్థిరమగు మీ పదవిని సుస్థిరముగ సంస్థాపనంబు చేసి జనులకు పరిపూర్ణ బోధ ప్రకటపరిచిన మరి శివనామారులకు మంగళమనారి. ఆరులకిప్పుడు మంగళమనారి. పొంగుచు సిద్ధాంత పూర్ణులయ్యరు కాను భంగపరచిన గురు పారంపరులకు మంగళమనరి. తత్పీఠముకు మంగళమనరి. నిరతము జగములు మీరియు మరుపును ఎరుకైనుగాక మాయయు లేకన్ పరిపూర్ణమైనట్టి గురునకు మరి మరి విశ్రాంతి చెంది మంగళమనరి. నిత్యము శుభ మంగళమనరి. అంగలింగములకు అతీతమగు మాయ సంగరహిత గురు సభకు అధ్యక్షులకు మంగళమనరి. నిత్యము శుభ మంగళమనరి. మరియును పీఠస్థులకును పరమతత్వ విచారులకును నిరతము వేదాంత సభలో నిలకడైన సాధు జనులకు ఆరతి దిగో మంగళారతి దిగో. సద్గురుమూర్తులకారతి దిగో మంగళారతి దిగో. మంగళం గురుదేవాయ మహనీయ గుణాత్మని సర్వలోకచరణ్యాయ సాధురూపాయ మంగళం మంగళం మంగళం. జై శ్రీ వెంకటాంబ సమేత శ్రీ పూర్ణానంద పుల్లయ్యార సద్గురు మహారాజుకు జై. జై లక్ష్మీ సమేత శ్రీ వెంకట వేదాంతానంద వెంకట రమణార సద్గురు మహారాజుకు జై. శ్రీ కల్పమాంబ సమేత శ్రీ విష్ణానంద కృష్ణమూర్త్యార సద్గురు మహారాజుకు జై. శ్రీ అచ్చమాంబ సమేత జ్ఞానతీత అశ్వత్థార్య సద్గురు మహారాజుకు జై. జై శ్రీ లక్ష్మీ సమేత విరహితానంద వెంకటదాసార సద్గురు మహారాజుకు జై. ఇందుగల గురు భక్త మండలికు జై. సర్వం సద్గురు చరణారవిందార్పణమస్తు. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. జై సద్గురు.